अगली खबर का रुख करदे हां ते हुण गल होवेगी विद्यार्थियों की। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूजीसी नूं चिट्ठी लिखेगी। सिंडीकेट दे वल्लों इम्तिहानां नूं लैके यह चिट्ठी लिखी जाएगी। वर्तमान हालात दे विच इम्तिहान लेना संभव नहीं है। इस जिक्र किया गया चिट्ठी के जरिए कोरोना करके इम्तिहान लेना संभव नहीं है। होर बदल लभण दे लई एक कमेटी बनाई गई है जो दसेगी कि जेकर एग्जाम नहीं होणगे तो फिर की होएगा। पर पंजाब यूनिवर्सिटी साफ कर रही है कि असी नहीं लै सकते एग्जाम। जिस तरीके की कंडीशन इस समय हैगी है, जेकर एग्जाम लए तो दिक्कत हो सकती है, कोरोना बढ़ सकता है। इसको ध्यान दे विच रखते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी यूजीसी नूं चिट्ठी लिखी गई है कि सिंडीकेट दे वल्लों इम्तिहानां दे संबंधी चिट्ठी लिखी जाएगी। मैं अपडेट कर देवां कि चिट्ठी लिखे जाने का जिक्र किया गया है कि असी जिहड़ी करंट सिचुएशन इस समय हैगी है उस दे विच एग्जाम नहीं लै सकते बच्चों के। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो इस समय साडे नाल ने अर्शदीप अर्शी, उन्हां दा रुख करदे अर्श की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है इसका मतलब सीधा जाई कढ़िया जाए कि एग्जाम नहीं होणगे, कोई होर ऑप्शन की भाल की जा रही है, की ऑप्शन हो सकती है, इस बारे कोई जानकारी तुहाडे कोल? जी गौरव, एक कमेटी बनाई गई है ते वो कमेटी दी एक दो दिनों दे विच मीटिंग होनी है ते उन्हां ने इस दे उत्ते ही जिहड़ा डिस्कस करना हैगा कि की होर अल्टरनेटिव हो सकता है, किस तरीके नाल उन्हां दी असैसमेंट या इवैल्यूएशन की जा सकती है कि पुराने सैमेस्टर्स दे बेसिस ते उन्हां नूं प्रमोट किया जा सकता है या जिहड़े फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं भी पुराने सैमेस्टर के बेसिस पे नंबर दिते जा सकते हैं ते बाद दे विच अगर वो चाहन तो एग्जाम्स उन्होंने लए जा सकते हैं ऑप्शनली। ये सारिया जिहड़ियां गल्लां होणगियां उस दे उत्ते डिस्कशन होएगी तो फिर कोई फैसला होएगा। ते नाल दी नाल कि सिंडीकेट जिहड़ी हैगी है वो यूनिवर्सिटी दी सैकेंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी हैगी है ते कल उन्हां दी मीटिंग सीगी ते उस दे विच काफ़ी सारी डिस्कशन हुई कि एग्जाम्स लैण दे असीं इस वक्त समर्थ हैगे हैं या जिस किस्म के हालात बने हुए हैं उस दे विच असीं स्टूडेंट्स नूं खतरे च पा सकते हैं। तो वो सारिया गल्लां होईयां ते उस दे विचों यही निकल के आया कि फिलहाल जिहड़ा एग्जाम करा पाने संभव नहीं होणगे ते इस करके दो फैसले सिंडीकेट दे वल्लों फिलहाल लए गए ने। ते उहदे विच एक तां हैगा कि यूजीसी नूं चिट्ठी लिखी जाएगी कि अजिहे हालातां दे विच एग्जाम्स कराने संभव नहीं हैगे, भावें वो ऑफलाइन होण भावें वो ऑनलाइन होण। ते दूसरा कमेटी बनाई गई है तो कमेटी फैसला लेगी कि की कीता जाना। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां एक यूजीसी दे वल्लों चिट्ठी यूजीसी नूं चिट्ठी लिखी जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे वल्लों ते बहुत क्लीयर मैसेज तां यह है कि फिलहाल तां एग्जाम नहीं होणगे। यानी कि जेकर तुसीं इंतजार कर रहे हो इस समय कि असीं एग्जाम कदों देवांगे तां पंजाब यूनिवर्सिटी दा साफ कर रही है कि फिलहाल एग्जाम नहीं, बल्कि कोई होर ऑप्शन जरूर सोची जा रही है। एक कमेटी जो बनाई गई है उस दे वल्लों। अगे वधदे हुण गल होवेगी बरगाड़ी बेअदबी मामले की। इस मामले दे विच हुण डेरा सच्चा सौदा का पक्ष भी सामने आया है। डेरा सच्चा सौदा के नुमाइंदियां ने तो पूरी तफ्तीश नूं साजिश करार दे दिता ते नाल ही कहा कि डेरा प्रेमी बेअदबी बारे सोच भी नहीं सकते। बेअदबियां दे इल्जाम च डेरा मुखी ते कानूनी शिकंजा जिन्ना मजबूत हो रहा है, डेरे चोनी ही बेचैनी बदन लगी है। पहला लिखती बयान ते हुण खुद सामने आके डेरा सच्चा सौदा के नुमाइंदियां ने पंजाब पुलिस की पूरी तफ्तीश नूं ही साजिश करार दे दिता है। इस दे लई दोहाई सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की भी दी जा रही है जिसते फैसला खुद सीबीआई ने ही रुकवाया है। इको मुकदमा है, उन्होंने दो अदालतों के चल रहा है। एक मुलजम नूं ये नहीं पता मेरा ट्रायल फरीदकोट चलना है या मानयोग अदालत सीबीआई दे विच चलना है, और वकीलों भी हाले तक ये नहीं पता लग रहा भी ये अदालत किहड़ी चलना है। वकील आपकी कानूनी पूरी लड़ रहे हैं, लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं। इको केस है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी चोरी वाला 63 नंबर मुकदमा, जिहदा कि चलान फरीदकोट दे विच पेंडिंग है और क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई मानयोग सीबीआई अदालत मोहाली दे विच पेंडिंग है। ये तुहाडे सामने सारा कुछ असीं ये गल समाज दे विच रखना चाहुंदे हां भी ये जिहड़े आरोपी बनाए गए हैं पंजाब पुलिस ने, ये बिल्कुल धक्का गैर कानूनी तरीके दे नाल तशद्दद ढा के ये बनाए गए।
ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2007 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਣਗੇ। हमें जो समर्थन दिया था 2007 में, हमने कोई सौदेबाजी नहीं की थी। कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट डाल सकता है, लेकिन 2017 का जो चर्चा छिड़ी हुई है वो क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के पावन पन्नों की बेअदबी हुई थी। लेकिन सुखबीर बादल ने अकाल तख्त के जथेदार को हुक्म भेज करके माफी दिला दी। ये किसने दिलाई भाई? सुखबीर बादल जी, ये सौदा था। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ 2 ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਤੀਜੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ 2017 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ 22 'ਚ ਫੇਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਧੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਦੇ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਰਥਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਧੜਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਹਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ MAG 1 ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MAG 1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, MAG ਦੀ 1 ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।